பிரியமானவர்களே, இன்று இரவு விசுவாச பிரயாணத்தினுடைய மூன்றாவது இரவு நாம் சீயோன் மலையை நோக்கிய விசுவாச பிரயாணத்தில் இணைந்திருக்கிறோம். Once again we are here in the day 3, journey of faith towards Mount Zion. ஏன் நாம் சீயோன் மலையை நோக்கிய பிரயாணத்தில் இணைகிறோம்? அதாவது மிக சரியாய் இன்றைக்கு அநேக மக்களுடைய வாழ்க்கை யோவேல் காலத்திலே ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கிறது. Why towards Mount Sinai? Today many people live exactly the same situation what was happening in the prophet Joel time. It's exactly happening. That's the reason we are using this opportunity, taking the people that towards the Mount Zion. எனவேதான் நீங்க பார்க்கும்போது இன்றைக்கு மிக சரியாய் மக்களை, யார் நீங்கள் வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறீர்களோ, யார் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திக்கிறீர்களோ, யார் தரித்திரத்துக்குரிய வாழ்க்கை சூழ்நிலையை சந்திக்கிறீங்களோ, யார் அசுத்தத்தினுடைய பிடியில் அடிமையாக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ, மிக முக்கியமாய் உட்புறத்துல யார் சமாதானத்தை தேடிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ, இதுதான் யோவேல் காலத்திலே ஜனங்கள் வாழ்க்கை கடந்து சென்றது. அதாவது ஒன்றை தொடர்ந்து மற்றொன்று, அதனை தொடர்ந்து இன்னொன்று, இப்படி தொடர் பிரச்சனை ஜனங்கள் வாழ்க்கையை மாபெரும் பரிதவிப்பிலே கொண்டு சென்றது. Today maybe you're having the sickness in your body, you're having the family issues, you're facing the difficulties in your financial business, and maybe the inner problem that you're facing. Maybe you're saying, Pastor, one after the other one. Each and every time we facing the one problem towards the other problem. So one problem, we try to solve one problem, the other problem is arising. This is exactly the situation, maybe your life. So that's the reason it was in the same situation what was happening in the time of prophet Joel. People are suffering. Why the life of the people was suffered? Why the situation was those time they are suffering? Exactly the same things happening today. That's the reason we are taking you towards Mount Sinai to change the situation of your life entirely. அதாவது பாஸ்டர் மிக சரியாய் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த வசனம் தான், யோவேல் சமயத்துல கொடுக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தை தான் இன்றைக்கு இந்த இரவு கர்த்தர் நமக்காய் கொடுக்கிறார் இல்லையா? Exactly. God is giving the opportunity today, Pastor. So God, the same opportunity that was God giving in the time of prophet Joel to the people. Those who really want to change the situation. The people when they make the decision that I don't want to live the situation anymore. So there the decision is starting through the decision, God is helping them to change the situation. That was God used the prophet Joel to change the situation of the life of those people, and the same opportunity was given today through this campaign of faith towards Mount Zion. மிக சரியா நீங்க பார்க்கும்போது இங்கே நாம் வசனத்துக்கு செல்லலாம். யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 32வது வசனம். அப்போது கர்த்தருடைய நாமத்தை, கர்த்தருடைய பெயரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் எவனோ, அதாவது அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவன், நோக்கி பார்க்கிறவன் எவனோ, அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விடுதலையாக்கப்படுவான், காப்பாற்றப்படுவான். கர்த்தர் சொன்னபடி சீயோன் பர்வதத்திலும் எருசலேமிலும் கர்த்தர் வரவழைக்கும் மீதியாய் இருப்பவர்களிடத்திலும் ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கும். Exactly, Pastor. The verse says like this: and it shall come to pass that whoever call on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord has said, among the remnant whom the Lord called. Exactly this word, through this word, Pastor, what we try to understand. So God is giving the opportunity, whoever calls upon his name, that in another word. So God, I don't want to live this life anymore. Maybe you're the sinner, maybe you're the person that you're far from God, maybe you reject the voice of God, maybe you said, I live the life of dirty. Maybe you're saying, I don't know what to do anymore to change the situation. But God is giving the opportunity exactly here, Pastor. Call upon me. Those who are called upon God, in another word, those who really prepare themselves to repent. I don't want to live the life anymore, that the worldly things, I want to surrender my life. So God is ready to change the life of these people, Pastor. Exactly, Pastor Naresh. மிக சரியாய். ஒருவேளை மக்களே இந்த நேரம் உங்க வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளக்கூடிய மனநிலை கூட நீங்க இருக்கலாம். அதாவது நான் இன்னும் ஏன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், நான் என்ன செய்துட்டு இருக்கேன் என் வாழ்க்கையில, என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில. ஒருவேளை மக்களுடைய மனது இப்படியா இருக்கு. ஒருவேளை வியாதியினுடைய பாதிப்பு, திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியான ஒரு நம்பிக்கை துரோகம், பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும்போது, குடும்ப சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது, ஒரு தாயாய், ஒரு தந்தையாய், அல்லது ஒரு கணவராய், ஒரு மனைவியாய், ஒரு இளம் பெண்ணாய், ஒரு இளம் வாலிபராய், ஏன் ஒரு சிறுவர் சிறுமியா கூட நீங்க யோசிக்கலாம், என் வாழ்க்கை ஒரு சலிப்பான, விரக்தியான, பிரயோஜனமற்ற ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறது. நாம் இதுல தொடர்றதுக்கு முன்னாடி நான் நம்புகிறேன் பாஸ்டர் நரேஷ், இந்த சாட்சி மக்களுக்கு மிக தெளிவாய் காண்பிக்கும் நாம் எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். மக்களே, நாம் நிகழ்ச்சியில முன்னோக்கி செல்வதற்கு முன்பா, யார் நீங்கள் மிக சரியாய் இந்த நிலைமையில உங்களை பாக்குறீங்களோ, என் வாழ்க்கை
எதற்கும் பிரயோஜனமற்ற ஒன்றாய் நான் பார்க்கிறேன். என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்துக்கு வழி உண்டா? இந்த சாட்சியை கவனிங்கள். ரட்சிப்பிற்கான வழியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள். Exactly. We would like to call you to watch the testimony. What happened to this person exactly? Maybe you are living in the same situation. You don't know what to do anymore to change your life. Maybe you are said, I'm stuck. I don't know where to go and what to do. So you're going to watch this testimony. Through this testimony, you're going to notice what the person really did, as the word of God says. So if you repent, if you surrender your life, so this is exactly God was giving the idea through Prophet Joel to the people, those who are staying down that day. The situation is not different today. Maybe you are saying, I'm suffering. I have this sickness. I don't know what to do because I went to many places to change the situation. I have this problem. I went to solve many places, but there is a place that you can see the solution for all the things. And there is one person, he can listen to you and he ready to answer for all your situation. So now, if you have the desire that I don't want to live in this situation anymore, watch this testimony. Through the testimony, you're going to learn what the person did to change the situation. Later, we're going to join with you. ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் கதைகளை அறியாமலேயே கடந்து செல்கிறார்கள். ஆனா ஒரே மாதிரியான துயரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் இரு பெண்கள் இறுதியாக சந்திக்கும் போது என்ன நடக்கும்? நான் என் பாட்டியால் வளர்க்கப்பட்டேன். என் பாட்டி வெளியே செல்லும் போதெல்லாம் எங்கள் குடும்பத்திற்கு அறிமுகமான ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என் இடத்துல தவறாக நடந்து கொள்வார். நான் வளர வளர அந்த வேதனை என் உள்ளே இன்னும் அதிகமாகியது. நான் 16 வயசுல இருந்த போது வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும்னு நினைத்தேன். என்னை விட 15 ஆண்டுகள் மூத்த ஒருவருடன் வசிக்க சென்றேன். அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நான் ஒரு குழந்தையுடன் திரும்பி வந்தேன். ஒன்றன் பின் ஒன்றா முடிவுகள். அந்த முடிவுகள் அனைத்தும் தேவையின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருந்தன. நான் போதுமான அளவு தகுதியானவளாக இல்லை என்பது போல இருந்தது. அது அலற வைக்கும் வலி, அதே சமயம் அது ஒரு மௌனமான வலியும் கூட. அப்படி என்றா என் கதையும் உங்களுடையது போல இருக்கிறது. அது பப்புவோட சிறைச்சாலைக்குள் துவங்கியது. நான் சிறையில் கருவுற்றேன். என் அம்மா ஒரு நண்பரின் அழைப்பின் பேர்ல பப்புவாடா சிறைச்சாலைக்குள் சென்றார். அங்கு அவர் என் அப்பாவை சந்தித்தார். அங்கே என் அம்மா எனக்கு கருமேறா. அதன் பிறகு அவர் என் அப்பாவின் அம்மா வீட்டுல வசிக்க சென்றார். அங்கே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் என்னையும் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தினார். ஆனா காலம் செல்ல செல்ல வெறுப்பு, மனவேதனை, மனக்கசப்பு மற்றும் கோபம் ஆகியவையும் என்னுடன் சேர்ந்து வளர்ந்தன. மீண்டும் ஒரு முறை பாலியல் தாக்குதல் முயற்சி நடந்தது. அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு என் அம்மா ஒரு ஆன்மீக மையத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சா. இவற்றில் ஒரு இடத்துல எனது ஆன்மீக வரங்களை நான் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய ஒருவரை அவர் சந்தித்தார். அந்த காலகட்டத்துலதான் நான் ஆவிகளுடன் வாழ தொடங்கினேன். நான் குரல்களை கேட்டதுமன்றி, நிழல்களை பார்த்ததுமன்றி, உண்மையில் அவற்றை கண்ணால் கண்டு அவற்றுடன் பேசவும் செய்தேன். உன்னை போலவே நானும் அந்த சக்திகளின் உடமையாகிவிட்டதை நான் காண்கிறேன். அவைகளின் உடமையாக நான் ஒருவருடன் உறவு கொண்டேன். அதனால் கர்ப்பமானேன். ஒரு முறை அவனுடன் சண்டையிட்ட போது அவனை கொன்று விடுவதாக அவனது தாயிடம் நான் சொன்னது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அவனை கொன்று 4 துண்டுகளாக வெட்டி அவளுடைய வீட்டு வாசல்ல போட்டு விடுவேன் என்று நான் சொன்னேன். அவ்வளவு வெறுப்பு எனக்கு இருந்தது. அதன் பிறகு நான் மீண்டும் மிக மோசமான நிலையை அடைங்க. நான் அவனது தந்தையுடன் தொடர்பு எழுந்தேன். மேலும் அது ஒரு பெரும் சர்ச்சையா அமைந்தது. அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தேடும் முயற்சியில நான் சுவிசேஷ திருச்சபைகளை தேடி அவற்றில் கலந்து கொள்ள தொடங்கினேன். நான் தொடர்ந்தே மகளின் தாத்தாவுடன் இருந்தேன். அந்த நிலை சுமார் 2 வாரங்கள் நீடித்தது. மேலும் தண்ணீர்ல ஞானஸ்நானம் பெற எனக்கு விருப்பம் இருந்தது. ஆனா ஏதோ சரியில்லை என்பதை நான் கவனித்தேன். ஏனென்றால் நான் அந்த அங்கேயே அணிந்து கொண்ட பிறகு ஒரு அறைக்கோ அழைக்கப்பட்டேன். நான் அந்த அறைக்கு சென்ற போது உள்ள சுமார் 11 போதகர்கள் இருந்தனர். நான் என் மகளின் தாத்தாவுடன் அங்கு சென்றேன். ஆனால் அதுவரை நான் அவர்களிடம் அதை தெரிவிக்காததால் எனக்கு ஞானஸ்நானம் அளிக்க முடியாது என்று அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள். எப்படியோ அவர்கள் அதை தெரிந்து கொண்டார்கள். நான் ஒரு பாவி என்பதால் எனக்கு ஞானஸ்நானம் அளிக்க முடியாது என்று என்னிடம் சொன்னார்கள். அதோடு என்னை பற்றி மிகவும் மோசமான வார்த்தைகளையும் பேசினார்கள்.
அது வெறுப்பையும் கோபத்தையும் மேலும் அதிகரிச்சது. இப்போது அது ஆண்கள் அல்லது மனிதர்கள் மீது மட்டுமல்லாம தேவன் மீதும் கூட திரும்பியது. மேலும் அவர்கள் என்னை சபையிலிருந்து வெளியேற்றினார்கள். ஒரு நபர் தேவனாலேயே கூட தாம் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக நம்பும்போது அவர்களது காயமடைந்த இதயம் அவர்களின் தேர்வுகளை தீர்மானிக்க தொடங்குகிறது. வீட்டிற்கு வந்ததும் நான் எடுத்த முதல் முடிவு என்னவென்றால், என் மகளின் தாத்தாவிடம் உங்கள் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு என் வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்று சொன்னதுதான். அது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அப்போது நான் எனக்குள்ளே நினைச்சு கொண்டேன், இப்போது என் வாழ்க்கையை நானே பாழாக்கிக் கொள்ள போகிறேன். ஆனா அதை நான் தனியாக செய்ய போவதில்லை. என் வாழ்க்கையை சீரழிச்சு கொண்டு இறுதியில் தனிமையில நிற்கவா, நான் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையும் சீரழிக்க போகிறேன். ஏனென்றால் மற்றவர்கள் என்னை அழித்து காயப்படுத்தினால் நானும் அவர்களை காயப்படுத்தி அழிப்பேன். நான் மிக பல ஆண்களுடன் உறவு கொள்ள தொடங்கினேன். ஒரு மனிதரா எனக்கு இனி எந்த எல்லையும் இல்லை. ஒரு பெண்ணாக எனக்கு இனி எந்த அடையாளமும் இருக்கவில்லை. அதனால நான் குளியலறையில என்னை சுத்தம் செய்ய முயற்சிப்பேன். சோப்பும் பயன்படுத்துவேன். ஆனா அந்த சோப்பு என்னை சுத்தம் செய்யவில்லை. ஆன்மாவின் அழுக்க ஒண்ணுமில்லாதது போலவும் குப்பையை போலவும் உணர்வதால் நம் ஆன்மாவில் ஏற்படும் வழியை சோப்பு நீக்கி விடுவதில்லை. அதன் பிறகு என் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் எண்ணங்கள் தோன்ற தொடங்கின. நான் எப்போதும் ஒரு பாலத்தை கடந்து செல்வது வழக்கம். அப்பாலத்தின் வழியாக முன்னும் பின்னும் சென்று வருவேன். ஒரு பகுதியிலிருந்து அல்லது ஒரு குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு செல்ல நான் அதை கடக்க வேண்டியிருந்தது. நான் அந்த நரபாலத்தை கடப்பேன். அந்த மிக உயரமான நரபாலம் எப்போது என் மனதில் இங்கிருந்து குதித்து விடு என்ற எண்ணத்தை எழுப்போம். எனக்கும் என் உயிரை மாய்த்து கொள்ளும் எண்ணங்கள் இருங்களா? அது ஒரு வெறுமை, மிகப்பெரிய வெறுமை. அது என்னிடம் இருந்தது. அது என்னை மறைந்து போக செய்திருக்கும். ஆனா அதை செய்வதற்கான துணிச்சல் எனக்கு இருக்கவில்லை. அந்த நடைபாலத்தை கடக்கும் போதெல்லாம் அந்த குரல் எனக்குள் எப்போதும் துடிச்சு கொண்டே இருந்தது. இங்கிருந்து குதித்து விடு, உன்னை யாரும் நேசிக்கவில்லை, உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சு விட்டது, தேவன் கூட உன்னை விரும்பவில்லை. பரன நான் மேலே ஏற தொடங்கினேன். அப்போது சிலர் அங்கு வந்தாங்க. மேலும் இதோ விசுவாசிகள் வந்துவிட்டார்கள் என்று நான் நினைத்தேன். ஏனென்றால் நான் யூனிவர்சல் ஆலயத்தை வெறுத்தேன். அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். அப்போது ஒரு பெண் என்னை அணுகி யூனிவர்சல் செய்தித்தாளை என் கையில் கொடுத்தார். அதனால் நான் செய்தித்தாளை எடுத்துக்கொண்டேன். அப்போது அந்த பெண் என்னிடம் ஏதோ சொன்னார். என்ன சொன்னார் என்பது எனக்கு நினைவில்லை. செய்தித்தாள்கள்ல நான் படித்த ஒரே விஷயம் இதுதான்: சத்தியத்தின் ஆவி வரும்போது அவர் உங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் வழி நடத்துவார். அதை வாசித்த போது எனக்கு மிகுந்த கோபம் ஏற்பட்டது. ஏனெனில் என் உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒன்றை நான் கேட்டேன். ஒரு குரல் என்னிடம், நீ ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கூறியது. வேலைக்கு செல்லும் வழி முழுவதும் நான் அதையே செய்து கொண்டிருந்தேன். செய்தித்தாளோடு வாதிட்டபடியே அதுக்கு பதிலாகவும் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். நான் சொல்வேன், இல்ல நான் பொய்யர் வாழவன. பஸ்ஸில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் என்னை பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள். நான் பத்திரிகையுடன் போராடி கொண்டிருந்த போது 2 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த நடைபாலத்தின் நடுவே நின்று கடந்து செல்லும் லாரிகளை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். மறுபடியும் அந்த பெண் நடைபாலத்துல நற்செய்தி அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார். இந்த முறை அந்த பெண் எனது தொடர்பு விவரங்களை வாங்கி கொண்டார். அப்படி எனது தொடர்பு விவரங்களை வாங்கி கொண்ட அந்த பெண் எனக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பினார். அது நீதான் வியானா? அன்று நான் யூனிவர்சல் செய்தித்தாளை கையில் எடுத்து அதை அபிஷேகம் செய்து ஆண்டவரிடம், கஷ்டப்படுகிறவர்களை என் பாதையில் கொண்டு வாருங்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டேன். அந்த நாளை நான் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன். ஏனென்றால் எனக்கு நினைவில் இருப்பது அவை மட்டுமே. நான் அந்த ஆலயத்தின் நடைபாதையில நடந்து சென்றேன். பலிபீடத்தை கண்டேன். அந்த தருணத்துல அங்கே அமைதியை உணர்ந்தேன். அதன் பிறகு நான் ஒரு நாளைக்கு பலமுறை ஆலயத்திற்கு செல்ல தொடங்கினேன். சில நாட்கள் கடந்தன. அப்போது ஒரு போதகரின் மனைவி ஒரு மனிதர் தன் வாழ்நாளை பெறக்கூடிய மிக சிறந்த பரிசை எனக்கு வழங்கினார். அவர் எனக்கு தனது வேதாகமத்தை கொடுத்தார். நான் அதை வாசிக்க தொடங்கினேன். பின்னர் என் வாழ்வின் மிக முக்கியமான ஒரு படியை எடுத்து வைக்க நான் தீர்மானித்தேன். அதுதான் தண்ணீரில் ஞானஸ்நானம் பெறுவது. நான் என் ரட்சிப்பை விரும்பினேன். தேவனுடைய ராஜ்யம் எனக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். அப்போதுதான் இஸ்ரவேல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. மேலும் நானும் டேனியல் உபவாசத்தையும் படிப்பிக்க தொடங்கினேன். ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் நான் கேட்டதெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றியதுதான். பரிசுத்தாரி. மேலும் எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். அதனால் நான் நினைச்சேன், நான் பலிபீடத்திற்கு சென்று என் வாழ்க்கையை அங்கே விட்டுவிட போகிறேன். அங்கே நான் தேவனிடம் என் முழு வாழ்க்கை கதையையும் சொன்னேன். நான் என் முகமூடிய கழிச்சி உண்மையிலே நான் யார் என்பதை தேவனுக்கு வெளிப்படுத்தினேன். நான் அவரிடம் நான் யாருன்னு சொன்னேன். நான் சொன்னேன், தேவனே இதுதான் நான் ஒரு குப்பை.
எனக்கு மனக்கசப்பு இருக்கிறது. நான் துன்புறுத்தப்பட்டேன், நான் ஏமாற்றினேன், நான் ஒரு முழு குடும்பத்தை அழித்துவிட்டேன். எப்படி தேவன் என்று எனக்கு புரியவில்லை. நான் போல் முட்டாளான ஒரு வாழ்க்கையை விரும்புவார் என்று உண்மையில எனக்கு புரியவில்லை. ஏன் அவர் ஒரு மதிப்பில்லாத வாழ்க்கையை விரும்ப வேணும்? நான் இருந்த அந்த மதிப்பில்லாத வாழ்க்கையோடு அவர் என்ன செய்வா? ஒரு சில நாட்கள் கழித்து வீட்டில் நான் என் கணினியை எடுத்துக்கொண்டு பிஷப் மாசேடோவின் செய்தியை பார்க்க சென்றேன். பிஷப் என்னிடம் சொன்னார், ஹே, உன் முகத்தை இங்கே வை, இன்று திரையில். அதனால் நான் என் முகத்தை இப்படி அருகில் கொண்டு சென்றேன். அவர், இங்கே என் கண்களை பார் என்றார். நான் பார்த்தேன். அவர் என்னிடம் சொன்னார், அது எனக்காகத்தான் என்று நம்புகிறேன். அவர் என்னிடம் சொன்னார், பரிசுத்த ஆவி ஒரு உணர்ச்சி அல்ல, பரிசுத்த ஆவி என்பது ஒரு உருவி. பிறகு அந்த தருணத்துல விஷயம் எனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சு விட்டதுன்னு நான் உறுதியாக உணர்ந்தேன். நான் உறுதியா இருந்தேன். நான் கேட்டேன், தேவன் என்னிடம் பேசினார், நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன், நான் உன் உள்ளே இருக்கிற. மேலும் நான் அறையிலிருந்து சத்தம் எழுந்து வீட்டின் பின்புற முற்றத்திற்கு ஓடியது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. நான் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தேன். அப்போது என்னை மிகவும் சிறியவளாக கண்டேன். நான் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த புல்வெளியை பார்த்தேன். அப்போது ஒரு சிறிய எறும்பு இலையொன்றை சுமந்து கொண்டு கடந்து சென்றது. அதைவிடவும் சிறியதாக ஒரு எறும்பை போல நான் உணர்ந்தேன். அப்போது நான் சொன்னேன், என் தேவனே, நீர் எனக்குள்ளேயே இருக்கிறீர், நீர் இருக்கிறீர், நீ என் உள்ள இருக்கிற. அந்த நாளுக்கு பிறகு என் வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல, என் உட்புறமும் மாறியது. பலருக்கு இது வெறும் நடைபாலம் மட்டுமே, ஆனா அவர்களுக்கோ தேவனால் நீட்டப்பட்ட ஒரு பாலம். ஆனா மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் இப்பதான் வருது. ஒரு நாள் நான் மீட்கப்பட்ட அதே நடைபாதையில இப்போது ஒரு நல்ல முடிவும் கிடைச்சிருக்கு. நான் இப்போதே அவளை அழைக்க போகிறேன். வணக்கம் திருமதி சைமன். பாலு, வணக்கம். நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நீங்க நலமா இருக்கீங்களா? நான் நன்றாக இருக்கிறேன். தேவனுக்கு நன்றி. நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம். பாலத்தில் நீங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட விதம் குறித்து எங்களிடம் சற்று கூறுங்கள். உண்மையில எனக்கு கடும் மன அழுத்தம் இருந்ததால் நான் எனக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு விபரீதத்தை செய்து கொள்ளும் நிலைக்கு சென்றிருந்தேன். நான் வேலையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது ஆண்ட்ரியா என்னை அணுகினார். நான் வெளியூர்ல இருந்ததால் யூனிவர்சல் செய்தித்தாள் ஒன்று அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். இப்போது நான் மீண்டும் சபைக்கு திரும்பி விட்டேன் இல்லையா? 2023ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19ஆம் தேதி அன்று நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றேன். இதை மறக்கவே முடியாது இல்லையாமா சிமோன்? இல்ல, அந்த தேதியை ஒருபோதும் மறக்க முடியாது. அதே பாலத்துல 3 கதைகள் இல்ல. இது ஆத்துமாக்களின் ரட்சிப்புக்காக தேவன் அமைத்த ஒரு பாலம். Exactly, Pastor. So people, those who want to change their life through this testimony, they can understand. See, the person was suffering one day. The person decided to surrender. As the word of God says here, those who call upon the name of the Lord. So the person decided to call upon the name of the Lord. This is the situation exactly God is giving to you, the opportunity for you to change your life. Maybe you are saying, there is no way for me to come out of the situation. It's a completely a big lie, Pastor. So God is there, ready to help you. On those days, God was using the Joel, the prophet, to speak to the people. Today, God is using us as a Joel, as a prophet. God is telling the same thing, He was telling to the people those days, and the life was transformed. The testimonies make sure the person decided, I'm going to change. So the person was received the help. And today the person was using by God to help another person. This is what God wants to do in the person's life also, Pastor. மிக சரியாய் மக்களே, நம்ம இங்க பேசுறது மாதிரி பாஸ்டர், ஏன் வந்து மக்கள் ஒருவேளை நினைக்கிறாங்க என் வாழ்க்கை மாறதுக்கு வழி இல்லை, என் சூழ்நிலை மாறதுக்கு வழி இல்லை. அதாவது ஆண்ட்ரியா சாட்சியில நம்ம பார்த்த மாதிரிதான், பொய்யினால் அவர் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தார். ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையில கடந்து சென்ற நம்பிக்கை துரோகம், அவமானம், அதாவது அசுத்தம் அவருக்கு கொடுத்த வார்த்தை என்ன? இறந்துரு, தற்கொலை செய்து கொள், உன் வாழ்க்கையை முடித்து விடுவோம். அதாவது ஆண்டவர் கூட உன் வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ள தயாரா இல்லை. எவ்வளவு பெரிய பொய், மிகப்பெரிய பொய். பிசாசு பொய்யனும் பொய்க்கு தகப்பனமா இருக்காங்க. ஒருவேளை மக்களை நீங்கள் உங்க வாழ்க்கையில மேலும் 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 தேவனை விட்டு ஏன் விலகி கொண்டிருக்கீங்க? ஒருவேளை தேவனை விட்டு விலகுகிறவராய் உங்களை பார்த்தாலும் சரி, அல்லது பாவத்தில் பிரச்சனையில மூழ்கினவரா உங்களை பார்த்தாலும் சரி, ஒருவேளை
ஒரு பொய்யினால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம், அல்லது இதுவரையிலும் தொடர் பொய்யினால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். நம்ம இங்க பேசின பிரகாரம் என்னுடைய தலையெழுத்து, என்னுடைய விதி, இல்ல என் வாழ்க்கை இனி மாற போறது இல்ல, என் வாழ்க்கை அவ்வளவுதான், இது எல்லாமே கட்டுக்கதைகள், எல்லாமே பொய்கள். ஆனால் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்க முடியும். மக்கள், இன்றைக்கு நாம் சொன்ன இந்த வார்த்தையின் பிரகாரமா சத்தியம், ரட்சிப்பு உங்களுக்கு உண்டு. கர்த்தர் நாமத்தை யார் தொழுது கொள்கிறார்களோ, யார் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறாங்களோ, இதுதான் சத்தியம். உங்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. ஆண்ட்ரியா தேவனை நோக்கி பார்த்தாங்க இல்லையா பாஸ்டர் நரேஷ்? Exactly, Pastor. So when you are speaking, I was thinking, so this message is not the people, those who are really don't know who's God, but the people, those who are inside the church already. They are inside the church each and every time. They're listening the voice of God. They're listening the word of God. So they're listening the God's opportunity to each and every time. But they are stuck in their life. They're saying, there is no way out for my life. So they're focusing on the things that they need to conquer of this world. But the conquerors of this world is temporary. So God wants to give really the salvation. So that's why God is telling, God is giving the chance. The people, if you say that I want the Spirit of God, through the Spirit of God, so every situation can change, Pastor. That's the reason we are giving this opportunity. God is using this campaign as an opportunity, giving to you for you to change completely, surrendering your entire life in the hands of God. So that's the reason we're going to make this cry out also now, Pastor. So we're going to ask God, so whoever facing this problem, maybe they're saying, so I don't know how to change. So we're going to ask God, for God to give the guidance, God to give the word for them to make a decision. If they are really stuck, God going to give the hands for them to come out of the situation, so that their life really can be saved. So as the word of God says. மிக சரியாய் மக்களே, உங்க குடும்பத்தை விட்டு நீங்க விலகி போறதோ, அல்லது உங்க வாழ்க்கை முடித்துக் கொள்ள யோசிக்கிறதோ, அல்லது நிம்மதியை தேடி வேற இடங்களுக்கு பிரயாணிக்கிறதோ தற்காலிகமான நிம்மதியா இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையான சமாதானம் இல்லையா பாஸ்டர்? உட்புற சமாதானம் ஆண்ட்ரியா பெற்றுக்கொண்ட பிரகாரம் உட்புற சமாதானம் தேவனால் மட்டுமே தர முடியும். எனவே நீங்க தேவனை விட்டு விலகிறதோ, இல்லது இடங்களை மாற்றுவதோ, தற்காலிகமான முடிவுகளை தேடி நீங்க சமாதானத்துக்காக அலையும் பொழுது கண்டிப்பா நீங்க சந்திப்பது ஏமாற்றம், அது ஒரு பொய். ஆனால் இன்றைக்கு சத்தியம் சொல்லப்படுகிறது. அவர் நாமத்தை நோக்கி நீங்க அழைத்தால், அவரை நோக்கி கூப்பிட்டால், இப்போதும் நீங்க டெலிவிஷன்ல பார்த்து கொண்டிருந்தால், அல்லது நீங்க எந்த டிவைஸ் வழியா பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ, நாங்க முழங்கால் படியிடும் பொழுது மண்டபத்துக்கும் பீடத்துக்கும் நடுவுல நாம் முழங்கால் படியிட்டு போகிறோம். நீங்கள் எங்களோட அதே இடத்துல கூடுமானால் நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டால், மருத்துவமனையிலிருந்து பார்க்கிற மக்கள், சிறைச்சாலையிலிருந்து பார்க்கிற மக்கள், ஏன் வீடு இல்லாம நீங்க தெருவில் இருக்கலாம், ஒரு மிக நெருக்கடியான ஆபத்தான சூழ்நிலை எங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த நேரம் நீங்கள் எங்களோடு கூக்குரலிலே இணைந்தால், சென்னையிலே இந்தியாவின் எந்த பகுதியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தால், கர்த்தர் அங்கே இயேசுவே என்று நீங்கள் அழைக்கிற தருணம், எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கூப்பிடுகிற தருணம், அங்கே நீங்கள் ரட்சிப்பை, விடுதலையை, உதவியை கண்டிப்பாய் கண்டடைய முடியும். இந்த நேரம் நம்மை தாழ்த்தலாம் தேவனுக்கு முன்பாக. In this time we're going to humble ourselves to make this cry out. I don't know people where you're watching from, which place you are from. Maybe you're not even in this country, maybe you're in another country. So whoever you are, and if you say, God, I need the help, if you say really the sincerely, because God wants to see the sincerity, through the sincerity you will have the opportunity to surrender your life. So if you're going to say, I need the help of the God, so as we are going to make this cry out in front of the altar, my God, we are here, my God, surrendering the life of these people to you. Yes. If the people, they have the understanding this message through the prophet Joel, when he speak to those people those days, my God, they are far from you, they are completely very far from you. That's the reason you can't able to help them anymore. But you gave them the opportunity, even though the people made the sin, even though the people made the mistake, but you do not despise them, my God. But you gave the opportunity to them to see the transformation. So even though they do all the wrong things, as a father, you still show your love to the people, my Father. Through the prophet Joel, you use your servant to speak to these people, to speak to the consecration, to repent, my God. When they really make the decision to repent, every situation was changed. What are all the things that they were lost, my God? What are all the situations that they went through? What are all the problems that they are facing, one after the other one? My God, you said, what are all the things that you are lost? I'm going to give back to you everything. That's the reason we are here, my God. The people, they need your spirit. Without your spirit, they are lost, my God.
If they don't have your Holy Spirit, my God, they are completely lost in their life. They may conquer the financial thing, they may conquer the material things, they may conquer the things of this world. If they don't have the Holy Spirit, my God, what are the things that they conquer? It's useless, completely useless. That's the reason we are here, my Father, using, my God, through your word to tell these people they need to focus on your Spirit, my God. They need to make sure that without your Holy Spirit they can't even do nothing. That's the reason, my God, we are humble ourselves in the front of the altar to give this chance to these people. If the people understand and the people ready to decide, make the decision to repent themselves, so that they may receive the Holy Spirit. Through the Holy Spirit they will receive the salvation, my God. That's the reason we are asking you, come and pour out your Spirit upon these people, those who believe, in the name of the Lord Jesus Christ. ஆமென். தேவனே, இது எல்லாமே அசுத்தத்துடைய பொய். சமாதானத்தை தேடுகிற மக்கள், ஒரு இளம் பெண்ணாய், இளம் வாலிபராய், என் தேவனே, ஒரு விதவையாய், தனிமையாய் இருக்கிற ஒருவராய், தனிமையாய் போராடுகிற ஒரு தாய், ஆண்டவரே, தனிமையாய் போராடுகிற ஒரு தந்தை, என் தகப்பனை தன் குடும்பத்தை காப்பாற்ற, தன் வாழ்க்கையில முன்னோக்கி செல்ல, என் தேவனை வயது சென்ற ஒருத்தர் அல்லது யாரெல்லாம் என் தேவனை இந்த நேரம் இந்த ஜெபத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, எந்த இடத்திலிருந்து நிம்மதியை தேடி பல தவறான முயற்சியில இறங்கியிருக்கலாம், ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம், நிம்மதிக்காக நம்பிக்கை துரோகம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். என் தேவனே, நிம்மதியை, சமாதானத்தை தேடி பல வழியில் இந்த நபர் முயற்சித்தார். இந்த தருணம் தன்னை பாவத்திலே விழ தள்ளப்பட்ட ஒருவராய், உம்மை விட்டு வெகு தூரமாய் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒருவராய், ஏன் உம்மிடத்திலே திரும்ப வரக்கூட சக்தி இல்லாத ஒருவராய் இவர் தன்னை பார்க்கலாம். ஆனால் மெய்யான நிம்மதி பரிசுத்த ஆவி மட்டுமே தர முடியும். மெய்யான சமாதானம் நம்முடைய ஆவி மட்டுமே தர முடியும். எனவேதான் இந்த நேரம் நாமத்தை நோக்கி யாரெல்லாம் அழைக்கிறார்களோ, இயேசு கிறிஸ்துவே, என்னை ரட்சியும், என்னை விடுதலை செய்யும், எனக்கு மெய்யான சமாதானத்தை கொடும், எனக்கு சொஸ்தமாக்குதலை கொடும், எனக்கு உதவி செய்யும். யாரெல்லாம் வீட்டில் இருந்து, மருத்துவமனையில் இருந்து, சிறைச்சாலையில் இருந்து, என்னவனே தெருவில் இருந்து கூட உன் நாமத்தை நோக்கி இந்த தருணம் அழைப்பார்களானால், அங்கே உன் சக்தி இந்த நேரம் செல்வதாய், ஆண்ட்ரியாவுக்கு உதவியதை போல வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள தீர்மானித்த அவருக்கு சத்தியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டு பரிசுத்தாவின் ஊற்றுதல் ஒளிந்தருளப்பட்டதை போல, மாம்சமான யாவர் மீதும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று யோவேலின் புஸ்தகத்தின் மூலமாய் தீர்க்கதரிசியின் வாயிலாக நீர் சொன்னதை போல, இன்றைக்கும் நாமத்தை நோக்கி அழைக்கிற இவர் என்ன பாவம் செய்தார், எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கிறார், இது எதுவுமே ஒரு பொருட்டல்ல. இன்றைக்குமை நோக்கி திரும்பினால் இவர் ரட்சிப்பை கண்டடைவாராய், மெய்யான சமாதானத்தை கண்டடைவாராய், மெய்யான விடுதலையை கண்டடைவாராய். இப்போது நீங்கள் யார் அவர் நாமத்தை நோக்கி அழைக்கிறீர்கள், நீங்க இருக்கும் அதே இடத்திலே இந்த சமயம் விடுதலையாக்கப்படுங்கள். பயத்திலிருந்து, கவலையிலிருந்து, ஏமாற்றத்திலிருந்து, மனக்கசப்பிலிருந்து, மனக்காயத்திலிருந்து, வேதனையிலிருந்து, மிகுந்த துக்கத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுங்கள். விடுதலையாக்கப்படுங்கள். இப்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் மேல் நாங்கள் அவருடைய விடுதலை அறிக்கை செய்கிறோம். அதனுடைய அடையாளமாய் உள்ளத்தின் அடி ஆழத்திலே சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், நிம்மதியான உறக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். இப்போதே வலி நீங்கி, வேதனை நீங்கி, உங்களுக்குள்ள இலை பாறுதலை கண்டடையுங்கள். அதே கர்த்தர் மாறாதவராய் இருப்பதினால், யோவேலின் அதே தேவன் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை செய்கிறார். அவர் நாமத்தின் மகிமையை எங்களோடு ஏற்றுக்கொண்டால் சொல்லுங்கள், நன்றி ஆண்டவராக இயேசுவே, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெயர் மற்றும் மகிமைக்காய். ஆமென். Now the decision is in your hands. If you're going to say that I don't want to live the life anymore, the situation those I'm living, God is giving the opportunity. So use this opportunity. Exactly. So this is the moment I'm using to tell you, this Sunday we're going to have very special moment, the Sunday of return. Maybe you are inside the church, but you are really far from God. Maybe you're really physically and spiritually you're far from God, but God is giving the opportunity. I don't know where you're watching from. If you say, I want to return to God, so the church is open. This Sunday morning 9:30, our special service here, maybe in Mount Road or maybe in one of our branches. If you are ready to change your life, to change your situation, so you're most welcome for this day of return. So use this opportunity. கண்டிப்பா. அதாவது இதுவரைக்கும் நடந்ததை மறந்துருங்க மக்கள். நம்ம முடிந்து போனதை பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. என்ன நடந்துச்சு, ஏன் நடந்தது, இல்ல ஏன் நடந்துகிட்டு இருக்கு, மிக சரியாய் கர்த்தர் விளக்கினார். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான், சரியான தீர்மானம் எடுங்கள், கர்த்தரை நோக்கி திரும்பும்படி. அவர் நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் செய்ய போகிறோம். நீங்க ஒருவர் ஆலயத்தை சேர்ந்தவர் மட்டுமல்ல, நீங்க ஆலயத்துக்கு இது வரைக்கும் வராத ஒருவரா இருந்தால்,
முதல் தடவை இது உங்கள் ஆலயத்துக்கான அழைப்பா இருந்தால் நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள யூனிவர்சல் ஆலயத்திலோ எங்கே நீங்கள் பார்க்கிறீர்களோ அங்கே நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். விலாசத்துக்கு நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள். திருமுதலின் ஞாயிறு, அதாவது மிக சரியாய் நாளை மறுநாள் காலை 9:30 மணி, 21ஆம் தேதி. அதே சமயம் மறந்துவிடக் கூடாது, நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், மக்கள் அவர்களுடைய புகைப்படங்களை கொண்டு வரும்படி. ஏன்னால் உங்கள் சார்பாய் நாங்கள் கூக்குரல் செய்யும்போது உங்கள் புகைப்படம் பீடத்தின் மேல் இருக்கும். எனவே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கூட்டத்துக்கு வரும்போது எல்லோரும் உங்களுடைய புகைப்படத்தை கொண்டு வாருங்கள், குடும்பத்தாரோடு வாருங்கள். நாம் கர்த்தரை நோக்கி திரும்ப போகிறோம். ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எல்லோரும் உங்களோடு சேர்ந்து நிச்சயமாய் தேவன் மெய்யான சமாதானத்தை உங்களுக்காய் கொடுப்பார். எனவே நாளை இரவு மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம். அதாவது மிக சரியாய் திங்கட்கிழமை இரவு மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம். விசுவாசத்தினுடைய பிரயாணத்தினுடைய நிகழ்ச்சியிலே தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள். தேவன் உங்கள் அனைவரை ஆசீர்வதிப்பாராக.